जयगुरु परम कल्याणमय श्री श्री ठाकुर महाराज पाद पद्म अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करुछु निगम दर्पण आज अध्यायटी। यही अध्याय गुड़िक गभीर श्रद्धा एवं सम्मान सहित आगे नौथिबा आमर समस्त प्रिय माँ भाई और श्रोताबंधु मानू जयगुरु प्रीति संभाषण सह अंतरभरा स्वागत जनाऊछु। परम प्रेममय ठाकुर महाराज कहते भगवान वांछा कल्पतरु जीव तांक निकटरे जहा प्रार्थना करे ताहा पाए, किंतु प्रार्थनाटी ठीक ठीक हेबा दरकार। भगवान को निकटरे प्रार्थना करने समय हृदय व्याकुलता सहकारे प्रार्थना करने उचित। जदि भगवान को निकटरे चतुरता देखी निजर स्वार्थ निमित्त कौन प्रार्थना करा जाए तेबे ताहा केबे भी फलप्रसू हुए नहीं। आसंतु एही परिप्रेक्षी शुणिबा गोटे सुंदर कहानी। थरे जने गुरु सत्संग करुथांती, सेपटे जने व्यक्ति प्रत्येक दिन जीवा आसिबा करे, किंतु केबे भी सत्संग आड़कू तार नजर जाएनी, अणदेखा करी चली जाए। दिने गुरु मनुष्य जन्म किभली सहज उपाय सार्थक हो पारिबो एवं मनुष्य जहाँ चाहिबो किभली सहजरे पाई पारिबो आलोचना करू गुरु कहले आम निज हाथ रे ही सबू अच्छी, आमे जहाँ चाहिबा ताहा करि परिबा। सेथमे आमको किछि कष्ट करबा हेबनी, केवल भगवान का नाम जप ध्यान करी तांको संतुष्ट करिदेले आमर किछि अभाव रहिबनी, सबु पूर्ण होई जिवो। ए कथा व्यक्तिटीर कानरे पड़िया मात्रे खुशी रे से फाटी पड़ला, कारण से भारी अलसुआ थिला। किछि भी परिश्रम न करी जदि सबु किछि मिली पारिबो तेबे ध्यान धारणा तो बहुत सहज उपाय गोटे जगार बसी करने को हेब। तेणु मु ए पथ आपणई नेले जीवन जाक आनंद रे रही पारिबी। ए कथा भाबी से सत्संग रे जाई बसी पड़िला। गुरुंकर प्रवचन सरिबा समय को चाहि रहिला। जेमिति गुरुंकर प्रवचन सरिला लोकटी छिड़ा होई पड़ी कहिला, गुरुदेव प्रणाम करुछि, मोर गोटे प्रश्न अछि। आपण जो सहज उपाय बताइले से विषय मु टिके जानिबा को चाहुछि। गुरु कहले, पचार कौन तमर प्रश्न। लोकटी कहला, गुरुदेव एई नाम जप ध्यान जो कहले मते टिके खाली कहतु, ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वरंक मध्यरु काहाकु ध्यान कले फलटा शीघ्र मिलिबो, कारण मो पाखरे समय बहुत कम, मोटे समय नहीं, तेणु मते टिके खाली सेतिके कहि दियंतु। गुरु ए कथा सुनी लोकटीर चरित्र पढ़ीदेले। कहले, अरे बाबू तुमे गोटे काम कर, ब्रह्मा को प्रसन्न करदेले शीघ्र फल पाइब, कारण विष्णु एवं शिव निकटर भक्तर बहुत भीड़, लाइन लगी। तेणु तम लाइन आसला बेलू तुमको बहुत समय लगे, तुम्हें तो कौच तुम समय कम, तेणु ब्रह्मांकर बहुत कम भक्त, तांका पाखरे भीड़ आदौ नहीं। तांको जी ध्यान करे सी अति सहजरे सी ताको दर्शन दे फल प्रदान करती। तेणु तुम्हें ब्रह्मा को संतुष्ट कर दियो। एक कथा शुणी लोकटी खूब खुशी हो गला, जाई सबु काम छाड़ी निष्ठार सहित ध्यान रे बसीगला। निष्ठार सहित ध्यान करिबारु खूब कम दिन 2-3 मास भितर से ब्रह्मा को संतुष्ट करदेला। तेणु ब्रह्मा आसी ताको दर्शन दान करी कहले, बाबूरे तो ध्यान रे मुझे एते संतुष्ट जे मु आज तते गोटे नुहे 3टी वर देवी बोली आसची, कौन मागुछु मागे। लोकटी ब्रह्मा कथा शुणी खुशी आत्महरा हो गला। कहला, पर प्रभु आपण कृपा ए अधम प्रति एते जानी मु आपण निकट कृतज्ञ। तेबे शुणंतु, मोर प्रथम वर है मत रहिबा को गोटे राजमहल बोली घर दरकार, आउ द्वितीय वर है घरटी धन संपत्ति पूर्ण हो मत के धनर अभाव घटनी, आउ तृतीय वर है मु जेतेबेले चाहिबी आपण को स्मरण कले आपण प्रकट होई मते 3टी वर प्रदान करिवे। ब्रह्मा टिके चिंतार पड़गले, कहले ये बहुत चालाकीर सहित तृतीय वरटी एते मागिला, तथापि जेतेबेले कथा देछि मते या वर पूर्ण करिया पड़िबो। तेणु ब्रह्मा तथास्तु कहीदेला परे ताकू डंबरूटीए दे कहले, देखे तू जा, जेतेबेले तोर वर आवश्यक हबो तू ये डंबरूटी बजाइले मु प्रकट होई तते पुणी वर प्रदान करिबी। लोकटी बहुत खुशी रे चलीगला। जाइकी
ଯେତେବେଳେ ତା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦେଖିଲା ବିରାଟ ରାଜମହଲ ପରି ଘର ବନି ଯାଇଛି ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଠୁଳ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ମହା ଖୁସିରେ ଯାଇକି ରହିଲା। 2 ଦିନ ଯାଇଛି, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଏତେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ତାର ସେଇ ମହଲର ଗୋଟେ ପଟ କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟ କାନ୍ଥରୁ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଏକଥା ଦେଖି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତ କମ୍ ନାହିଁ, ଲୋକ ଡାକି କରିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲା ଭିତରେ ତାର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲା ଲୋକଙ୍କ ପିଛରେ ପଇସା କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ବ୍ରହ୍ମା ତ ଆସି ମାଗଣାରେ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ କହି ଡମ୍ବରଟି ଯେମିତି ବଜେଇଲା, ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ କିରେ କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି? ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଘରର କେମିତି ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, କାନ୍ଥ କେମିତି ଗୋଟେ ପଟ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ବର 3ଟି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ହଉ କହ, କି ବର ମାଗୁଛ ମାଗେ। ଲୋକଟି କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ମହଲଟି ପୂର୍ବ ଭଳି ନୂଆ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଉ, ଏ ହେଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ବର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ହେଲା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବଢ଼ି ଆଉ କିଛି ଯେମିତି ମୋର ଘର ପାଖ ଦେଇ ନ ଯାଆନ୍ତି, ମୋ ଘରକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବର କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗେ। ଲୋକଟି କହିଲା ତୃତୀୟ ବର ହେଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବି ପୁଣି ଆପଣ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ମୋତେ 3ଟି ବର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ଏକଥା ଶୁଣି ଟିକେ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ, ତଥାପି କଥା ତାଙ୍କର ତ ଅନ୍ୟଥା ହେବନି। କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡଟା ତାଙ୍କୁ ଘାବରେଇଲା। ଭାବିଲେ କ'ଣ କରିବି, ଏଥିରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ଏ ତ ମୋତେ ଚାକର ଭଳି ଖଟେଇଲାଣି, ମୁଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିପାରିବି। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ଚିନ୍ତା କରି ବ୍ରହ୍ମା ନାରାୟଣ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ନାରାୟଣ କହିଲେ ଅବଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ତଥାପି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହିବା ପରେ ନାରାୟଣ ହସିଦେଲେ। କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କଳିଯୁଗ ମାନବକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ। କଳିଯୁଗ ମାନବଙ୍କୁ ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବ ସେ ବାହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିଳିଯିବେ, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଭୁଲ ତ କରିସାରିଲେଣି, ଆପଣ ମୋତେ ଏଥିରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବାଟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଥର ଭାବିଚିନ୍ତି ବର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ନାରାୟଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। କହିଲେ ଦେବୀ ଆପଣ ଯାଇ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର କଣ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ। ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସରସ୍ୱତୀ ଯାଇ ସେ ଲୋକଟିର କଣ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସରସ୍ୱତୀ ଯାଇ ବିରାଜମାନ କଲେ, ଲୋକଟିର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥା। କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ତ ବର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗିନି, ଆହୁରି ବର ଦରକାର ହେଲାଣି, କହିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡମ୍ବରୁଟି ବଜେଇ ଦେଲା। ଇଏ ସବୁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ। ସେ କଣ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ ହେଲାରୁ ଲୋକର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଡାକିବାର। ବ୍ରହ୍ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରକଟ ହେଇ କହିଲେ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗେ। ଲୋକଟି କହିଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ବର ହେଲା ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ବର ମାଗିବାର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଆପଣ ଲୋପ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ ସେତିକିରେ ତାର ସବୁ ସରିଗଲା, ସବୁ ତପସ୍ୟାର ଧ୍ୟାନର ଫଳ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ଲୋପ ହେଇଗଲା, ବ୍ରହ୍ମା ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ କହିଲେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବିଚାର କରି ସବୁବେଳେ ନିଜର ଚିନ୍ତାଟାକୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଖଟେଇ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିବାକୁ ହୁଏ ଜାଣି ତାପରେ ମାଗିବା ଉଚିତ। କାରଣ ସିଏ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳମୟ, କିଛି ନ ମାଗିଲେ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଯଦି ଖେଳ ଖେଳିବା, ସ୍ୱାର୍ଥଜନିତ ଚିନ୍ତା କରି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲାକି ଖେଳିବା, ତେବେ ଆମେ କେବେ ଭଲରେ ରହିପାରିବାନି କି ଆମେ ଖୁସି ପାଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଆସ୍ଥା ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାଗନ୍ତୁନି। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ପରିଶେଷରେ ଆମର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛୁ। ସେହି ପରମ କଲ୍ୟାଣମୟ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କାମନା କରି ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଏଇ ନିଗମ ଦର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗପ ନେଇ ଆମେ ଆସିବୁ। ରହୁଛୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।